तेलंगाना जागृति सदर व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा-कुंडला कविता की क़यादत में आज लीडर के नाम से एक खुसूसी सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया, जिसका मकसद रियासत में मुत्तहरिक, बाशऊर और बासलाहियत क़यादत को तैयार करना है। इस मौके पर कलवा-कुंडला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि हम तेलंगाना में चोर चोर कहते हुए गाली गलौज देने वाले लीडरों को नहीं बल्कि सीखने और सुधारने वाले कायदीन को परवान चढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने वाज़े किया कि कायद कोई आसमान से नहीं उतरता, ना ही माँ के पेट से कायद बनकर पैदा होता है। जो सीखता है, बदलता है और मुसलसिल आगे बढ़ता है, वही हकीकी लीडर बनता है। कविता ने मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर किसी को भी बेबुनियाद गालियाँ देना एक फ़ैशन बनता जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि जितना ज़्यादा कोई गाली देता है, इतने ही ज़्यादा व्यूज़ हासिल करता है। ऐसे रुझानात हमारे माशरे और सियासत दोनों के लिए नुकसानदा है। इन्होंने कारकुनान और नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो तनकीद को एक हुनर के तौर पर अपनाएं, मगर इसमें तहजीब और शाइस्तगी को हर हाल में बरकरार रखें। कविता ने कहा कि गांधी जी कभी MLA या MP नहीं बने, लेकिन आज भी इनका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। हमें गांधी जी के अदम तशद्दुद पर मबनी क़यादत के फ़लसफ़े को नए अंदाज में समझने और सिखाने की ज़रूरत है। हमारी सोच हमारा हथियार होनी चाहिए। इन्होंने सोशल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि समाजी शऊर के एतबार से तेलंगाना मुल्क भर में 11वें मुकाम पर है और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। कविता ने रियासत की सकाफ़ती शनाख्त पर ज़ोर देते हुए कहा कि जिस कौम की कोई तहजीब व सकाफ़त ना हो, वह बग़ैर बुनियाद की इमारत जैसी होती है। इन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना जागृति गुज़िश्ता 19 बरसों से तेलंगाना की ज़बान, तहजीब, रस्म व रिवाज, बोनाल, बतकम्मा और दिगर त्योहारों की हिफाजत के लिए मुसलसिल सरगर्म है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जब एक फ़र्द ने तेलंगाना के लहजे का मजाक उड़ाया था तो उसके खिलाफ वाहिद आवाज़ तेलंगाना जागृति ने बुलंद की थी। आंध्र प्रदेश की जानिब झुकाव रखने वाली फिल्मों के बायकाट का मुतालबा सबसे पहले तेलंगाना जागृति ने ही किया था। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना अवाम की तरक्की, उनकी शनाख्त और इनके हक़ के लिए अगर किसी को भी चैलेंज देना पड़े, या चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो या बड़ा मीडिया हाउस, तेलंगाना जागृति हर वक्त तैयार है। इन्होंने वादे किया कि रियासत के नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया है और रियासत के मफाद में कोई भी ख़तरा कबूल नहीं किया जाएगा। अगर बनका चरला प्रोजेक्ट जैसी स्कीमें तेलंगाना के नुकसान का बायस बने तो तेलंगाना जागृति खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि इसे रोक कर ही दम लेगी। ये तरबियती प्रोग्राम तेलंगाना के नौजवानों और ख़वातीन में नई सोच, कायदाना विज़न और अवामी खिदमत के जज्बे को पैदा करने के लिए इनकलाबी कदम है। తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ పెట్టి దాదాపుగా 19 సంవత్సరాలు దాటేస్తున్నాయి. ఈ 19 సంవత్సరాలలో మనం బలంగా ఒక విషయాన్ని నమ్మినాం. ఏందది? ఏ జాతి అయినా సరే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి నేపథ్యం లేకుండా, సాంస్కృతిక పునాదులు లేకుండా ఏ జాతి కూడా మనుగడ సాధించలేదు. సాంస్కృతిక పునాది లేకుండా ఉన్నటువంటి జాతి ఫౌండేషన్ లేకుండా కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ లాంటిది. తెలంగాణ జాతికి అద్భుతమైనటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యం ఉన్నది. ఆ సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని పరిరక్షించడమే మన యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనగా తెలంగాణ జాగృతి పనిచేసుకుంటూ వచ్చింది. ఈ 19 ఏళ్లలో మన భాష, మన యాస, మన కట్టు, మన బొట్టు, మన బతుకమ్మ, మన బోనం, ప్రతి ఒక్క దాని గురించి కూడా తెలంగాణ జాగృతి అన్ని సందర్భాల్లో కొట్లాడింది. మీకు తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచినటువంటి సందర్భంలో నంది అవార్డ్స్ జరుగుతుంటే మన యాసను అవహేళన చేసినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్కి నంది అవార్డు ఇస్తున్నారని పోయి ప్రొటెస్ట్ చేసినటువంటి ఒకే ఒక సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. ఆ తర్వాత ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో సినిమాలు తీసి ఆ సినిమాలలో వచ్చే డబ్బులు మళ్ళీ మన తెలంగాణలోనే ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారన్న నేపథ్యంతో ఆంధ్ర సినిమాలు అడ్డుకోవాలని ఆనాడు పిలిపించిన ఏకైక సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే, నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఎంత పెద్ద వ్యక్తులైనా సరే, పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అయినా సరే, ఎంత పాపులర్ మాధ్యమం అయినా సరే, వారికి ఎదురొడ్డి నిలబడ్డటువంటి సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. దేశంలో సామాజిక స్పృహ ఉన్న రాష్ట్రాల గురించి సర్వే చేసిరట. చేస్తే తెలంగాణ నంబర్ 11లో ఉన్నది. అంటే సామాజిక స్పృహ అంటే ఏంటిది?
పక్కన నవీన్ అన్న కూర్చున్నాడు అనుకో, ఈ నవీన్ అన్నను నేను గౌరవించడం అనేటటువంటిది ఒక సామాజిక స్పృహలోని అంశమే. మా ఇంట్లో చెత్త ఊడిసి పక్కింట్లో వేయొద్దు అనేటటువంటిది కూడా సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి అంశమే. మనం ఎక్కడికైనా పోయేది ఉంటే, ఈ మీటింగ్కే వచ్చేది ఉంటే 10కి ఏరాలంటే 10 నిమిషాలకు 10కి బయలుదేరుడు కాదు, 9కి బయలుదేరుడు అంటే సామాజిక స్పృహ. చాలామంది ఏం చేస్తారు, 10కి మీటింగ్ అంటే 10కి వెళ్తాడు వాడు. 10కి వెళ్ళి ట్రాఫిక్ ఆగము, రోడ్డు మీద ఆగము, స్పీడింగు, హెల్మెట్ పెట్టుకోరు, అక్కడ మీటింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఆగమగం పరిస్థితి ఉంటుంది. సో సామాజిక స్పృహ అంటే 1, 2 కాదు, చాలా చాలా అంశాలు ఉంటాయి. అటువంటి సామాజిక స్పృహ కలిగి ఉండడం, దాన్ని 10 మందికి కల్పించడం తెలంగాణ జాగృతి నాయకుల యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యత కావాలని ఇవాళ మనందరం కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. నాయకుడు అంటే ఏంది, లీడర్ అంటే ఏంది? ఎవరిని లీడర్ అంటారు? ఊర్లల్లో తెల్ల బట్టలు వేసుకొని నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని స్పోర్ట్స్ షూ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళని లీడర్ అంటారా? అట్లా కాదు కదా. లీడర్ అంటే కేవలం ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, సర్పంచ్, సీఎం అయితేనే లీడర్ అవుతారా? అట్లా కాదు కదా. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు ఫస్ట్ లీడర్ అవుతుంది. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు పొద్దున్న లేస్తే భర్తకేం కావాలి, పిల్లలకేం కావాలి, ఎవరికేం కావాలి అన్నీ కూడా ఆలోచించి డిజైన్ చేసి వాటిని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవి కంపెనీ భాషలో చెప్తే స్టైల్గా ఇట్లా చెప్తారు, కానీ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, పిల్లాడు స్కూల్కి పోతుందంటే వాడు పోయే లోపలనే టిఫిన్ డబ్బా కట్టాలి, వానికి ఇంట్లో పాలు తాగిపియాలి, పంపించాలి, భర్త లేచే లోపలనే అన్ని చేయాలి, పంపించాలి. మళ్ళీ ఆమె పని చేసేది ఉంటే ఆమె పనికి పోయేటప్పుడు సర్ది కట్టుకొని పోవాలి. అన్ని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే ఏ ఒక్కటి మిస్ కాదు. ఇల్లాలకి 2 రోజులు జ్వరం వస్తే తెలుస్తుంది ఇంటోళ్ళ సంగతి. మొత్తం డిస్రప్షన్ అయిపోతుంది, ఆగమాగం ఉంటుంది ఇంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ సమాజంలో తొలి లీడర్ ఇల్లాలు. ఆ ఇల్లాలు ఉంటే లీడర్ అంటే ఎవరో ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడి పడరు, తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి ఎవరు కూడా నాయకత్వ లక్షణాలతో పుట్టరు, అందరూ సామాన్య శిశువుగానే పుడతారు. కానీ నేర్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్లేవాడే నాయకుడు అవుతాడు తప్పితే మూస పద్ధతిలో కొనసాగేవాడు నాయకుడు కాడు. వాడి వల్ల 10 మందికి ఉపయోగం కూడా ఉండదు. ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నాం, మనందరం ఎందుకున్నాం ఇక్కడ? మనకి ఇళ్ళలో చేసే పనులు లేవా? పొట్టకూటు కోసం చేయాల్సిన పనులు లేవా? మన ఇల్లు, మన పిల్లలు, మన సంసారం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఎందుకున్నాం? ఎందుకు ఈ కండువా కప్పుకున్నాం? మన వల్ల ఇంకొక 10 మందికి మంచి జరగాలి, మన వల్ల ఇంకొక 10 మంది బాగుపడాలి, మన వల్ల ఇంకొక 10 మందికి సహాయం కావాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతోనే ఇవాళ ఇంత పెద్ద ఎత్తున మన పర్సనల్ సమస్యల్ని, మన పర్సనల్ పనుల్ని పక్కకు పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నాం.